Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, dear. I think we can start now. So, before I am going to start our today's lecture, I would like to review the previous class. Okay. So, what are the things actually has been discussed previous class, right? We have been talking about the entity, different entity, right? So, I talked about the entity. What is the entity already? You know the entity. Entity could be the any object, class, or person or place. I think, right? So, for example, chair. This is the entity. Student can be the entity, like your mobile phone, right? And this is the entity. So basically, whatever you can see, the light, the fan. So these all are the entities, right? Okay. But in a ER diagram, basically we call it as an entity, though in other languages or in any other uh, in different subject, maybe it is called object or classes, right? Or person or place. So here it is an entity in a database. So now there, in an organization, think about the employee, right? So, but employee is an entity as well as department is an entity. Now the question is that why employee is an entity? Because employee it has a actually the employee ID, name, blood group, then gender, then something else. So it has an attribute, right? So now you may ask me, sir, why department is an entity? Because department it has a department ID, right? So department must be department is presented using the ID and department name and department category. It is a CSC department or BB department. So a department it has also attributes, right? So this is the reason it is called entity. So here employees entity, department, this is as well as the entity. So another thing, there are entity. Basically, we write the entity in a what I'm saying in a rectangular box, right? So you can see the entity, the employee, it is in the rectangular box. So this is the way to represent the entity. You must use the rectangular box to write down the entity. So now they are here. Loan is also entity. Why loan is entity? Why loan is entity. But the installment it is as well as entity. But it depends on the loan, because if you have no loan, that means you don't have the installment, right? So why do you have the installment? Because you have a loan, right? So otherwise you don't have the installment, right? So the things why this is a weak entity and the different definition of the weak entity, it depends on the another entity, right? Actually, weak entity, it depends on another entity called a weak entity. So the weak entity doesn't contain any key attribute of its own, right? So the weak entity is represented by a double rectangular. So this is the another things. But in a entity, it is a single rectangular, and in a weak entity, it is presented by a double rectangle. Okay. So there I think it is very clear, and already you know the attribute and different attribute. We are talking about the different attribute. So the attribute is used to describe the property of an entity, right? Because if we talk about the student, so because a student has an ID, student has a phone number, age, name, department, address, whatever, right? A lot of attribute. So there, here you can understand the attribute is used to describe the property of an entity, because attribute or property which actually represent the entity, right? So how do you present the attribute? Because you use the eclipse, right? It's like a oval shape. So eclipse is used to represent an attribute. For example, here you can see over here, what you can see, the student is a entity, but what you can see the ID, phone number, name. So these are the actually the attributes. So I think you can understand. So these are the attribute of the student. Okay. So now, from today, would like to start from the composite attribute. তো আমরা এখন composite attribute থেকে শুরু করব. By this time আমরা মনে হয় সবাই চলে এসেছি. Okay, now we are talking about the what are you talking about, the composite attribute, right? আমরা এখন the composite attribute নিয়ে আমরা কথা বলি. So this is the basically a composite attribute, right? So in composite attribute, how it looks like, composite attribute basically the attribute, but it has a different part. একটা attribute আছে, তার কয়েকটা পার্ট আছে। তোমার মনে করো নেম একটা কি attribute, right? So there what you can see, যে আমরা যেটা বলেছি যে সাপোজ তোমার যদি একটা এন্টিটি যদি আমি লিখি, ফর এক্সাম্পল দ্য স্টুডেন্ট ইজ এন্টিটি, সাপোজ, ওকে,
স্টুডেন্ট। স্টুডেন্ট যদি তোমার এন্টিটি হয়, তাহলে স্টুডেন্ট এন্টিটিটাকে আমরা রেক্টেঙ্গুলার দিয়ে লিখবো, ফাইন, দ্যাটস ফাইন। বাট স্টুডেন্ট এন্টিটির ইট হ্যাজ আ নেম, এটার নাম আছে না? নাম আছে। তো মনে করো নেমটাকে আমরা ইক্লিপস দিয়ে লিখেছি। এখন নেম আছে, এজ আছে, তাই না? এজ আছে, নেম, এজ, তারপরে তোমার মনে করো যে what I'm saying, নেম, এজ, এন্ড তার সিজিপি আছে, সিজি। এখন স্টুডেন্টের নেম মনে করো আবু বিন মুশফিক, আবু বিন মুশফিক। এখন এই নেম যদি হয় আবু বিন মুশফিক, আবু বিন মুশফিক, FIQ, আবু বিন মুশফিক, তাহলে হোয়াট ইউ ক্যান সি, এই নামটা তার নেম, অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে নেম, নেমের কিন্তু নেম ইট হ্যাজ এ থ্রি পার্ট। নেমটার কয়টা পার্ট দেখতে পাচ্ছ? তিনটা পার্ট, আবু বিন মুশফিক। সেজন্য আমরা বলছি অ্যাট্রিবিউটের যদি আবার তোমার বিভিন্ন সাব পার্ট থাকে, রাইট, দেন আমরা এটাকে বলছি যে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট। যেমন তোমার নেমের ক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করো, নেমকে ভেঙে লেখা যায়, ফার্স্ট নেম, মিডল নেম, লাস্ট নেম। তুমি দেখতে পারো না নেমকে ফার্স্ট নেম, মিডল নেম, লাস্ট নেম। তো তাহলে এই যে আমরা নেমকে লিখেছি ফার্স্ট নেম, মিডল নেম, লাস্ট নেম, তাহলে এটাকে আমরা বলছি যে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? নেমটা এরকম তুমি অনেক রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল আপ করে দেখবা তোমার। তাহলে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটকে আমরা বলতে পারি যে an attribute that compose of many of other attribute। যদি কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট অন্য কতগুলো অ্যাট্রিবিউটকে নিয়ে সেটা ফর্ম হয়, দেন ইট ইজ এ কল কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট, রাইট? সো দ্য কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট ইজ প্রেজেন্টেড বাই অ্যান ইলিপস। সো এটাও দেখছো সিমিলারলি আমরা ইলিপসের মতো করে এটাকে প্রেজেন্ট করছি। ইটস লাইক দিস ওয়ান ইজ ইলিপস, আই থিংক ইউ ক্যান। সো this is basically a ellipse, right? এটা একটা ellipse, so this is the ellipse and this is the ellipse। so এই জন্য আমরা বলি composite attribute। now dear, the attribute is a now we're talking about the multi-valued attribute, we're talking about the multi-valued attribute। so what is the multi-valued attribute? যদি কোনো অ্যাট্রিবিউটের তোমার ডিফারেন্ট পার্ট থাকে, রাইট, an attribute can have more than one value। actually now we're talking about the যদি অ্যাট্রিবিউটের যদি একাধিক ভ্যালু থাকে, and these attributes are known as the multi-valued attribute। so how it looks like, তুমি যদি চিন্তা করো যে মাল্টি-ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটের একটা এক্সাম্পল যদি আমরা বলি। সো মাল্টি-ভ্যালুড, তোমার মনে করো একটা ফোন নাম্বার। এখন ফোন নাম্বার হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট, রাইট? তুমি ফোন নাম্বারকে কিভাবে লিখতে পারো? দেখো, তুমি লিখতে পারো 880, 880, then what you can write 01911 something something, okay? So but phone number is totally a attribute, but it has a two value। phone number তোমার এই এটা হচ্ছে এটা একটা ভ্যালু, তার মানে অ্যাট্রিবিউটের যদি ভ্যালু যদি হয় তোমার, এবং সেটাকে আমরা বলছি যে সেটাকে আমরা ডাবল অবল দিয়ে লিখবো, রাইট? সো অ্যান অ্যাট্রিবিউট ক্যান হ্যাভ মোর দ্যান ওয়ান ভ্যালু। আমাদের অ্যাট্রিবিউট একটা বাট ভ্যালু দুটো, দেখো 880 এবং তোমার ফোন নাম্বারটা তুমি লিখছো, তার মানে অ্যাট্রিবিউট ইট হ্যাজ এ ডাবল ভ্যালু, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট। সো নাও দ্য মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউট কে হাউ ডু ইউ রিপ্রেজেন্ট দ্য মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউট? ইউজিং দ্য ডাবল ওভাল, ইউজিং দ্য ডাবল ওভাল আমরা দিয়ে মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটটাকে আমরা প্রেজেন্ট করি ডাবল ওভাল। সো আই থিংক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডাবল ওভাল। সো লেটস সে ডাবল ওভাল যদি আমরা বলি যে ওয়ান ওভাল, ও দিস ইজ নট দ্য গুড ওয়ান, ওভাল ডাবল ওভাল। যদি ডাবল ওভাল থাকে তুমি বলবা দিস ইজ দ্য মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউট। ক্লিয়ার? নাও উই আর টকিং অফ দ্য ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউট আমরা দেখেছি, এখন আমরা ডেরাইভ। স্যার, শিওর, বলো। স্যার মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটের যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিতেন তাহলে একটু ক্লিয়ার হইতো আরো ভালো। ওকে, দ্যাটস ফাইন, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এখন মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটের ফোন নাম্বার আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি। লেটস থিঙ্ক, তোমরা চিন্তা করো তো মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটের কোন ধরনের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে, মানে দুটো অংশ থাকে তার। তোমার মনে করো
যে কোথাও কোথাও আইডি নাম্বার থাকে না, যে আইডি নাম্বারে ব্যাংক বা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় এরকম লেখা থাকে যে 2020 মানে হচ্ছে এটা হলো 2020 সালের 5 নম্বর আইডি। তো এরকম থাকে তোমার 2019 মনে করো 1, আর 2021 দুটো আসলে নট সেম। এটা হলো 19 সালের 1, এটা হলো 20 সালের 1। তার মানে তোমার আইডিটা কিন্তু একটাই, পুরো আইডিটাই একটা, কিন্তু ভ্যালু হচ্ছে দুটো। ওকে, অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ দ্য মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউট হতে পারে আমাদের, ইয়েস, আমাদের গুড এক্সাম্পল হলো তোমার ডেট অফ বার্থ। ডেট অফ বার্থে দেখো ইয়ার কে তুমি হয়তো বা একটা করে দিতে পারো। So it depends তুমি মানে actually how do you define. So dear, now we are talking about the derived attribute. Derived attribute আমরা দেখেছি derived attribute হলো যে an attribute that can be derived from other attribute. So what is it actually? যে একটা attribute অন্য একটা attribute থেকে যদি derive হয়, অন্য একটা attribute থেকে আসে, তাহলে আমরা বলি derived attribute. For example, তোমার মনে করো যে তোমার যে এইজটা আছে, এইজ, তুমি যদি তোমার একটা ডেটাবেসে কারো থেকে তার এজ কত এটা ইনপুট না নেও, তাহলে তুমি কিভাবে বলবা তার এজ কত? মনে করো তুমি ইউজারের কোনো এজ কত এটা ইনপুট নিবা না, তাহলে তুমি কি দিয়ে বলবো তার এজ কত? কোশ্চেনটা বলো আমার, হোয়াট ইজ মাই কোশ্চেন? মানে আমি ইউজার থেকে এজ ইনপুট নিব না, ইউজার থেকে আমি এজ ইনপুট, হ্যাঁ ফজিয়া, আমি বলেছি যে আমি ইউজার থেকে মনে করো এইজটা ইনপুট নিব না, কিন্তু আমি বলবো তার এইজ কত। সো তুমি এটা আমরা কি চিন্তা করতে পারি, লেটস থিঙ্ক। হ্যাঁ, এখানে মানে ডেটাবেসটা টোটালি একটা কনসেপচুয়াল কোর্স। ওকে, মানে এখন থেকে যা পড়বা এভরিথিং ইজ ভেরি কনসেপচুয়াল। সো এখানে মেমোরাইজেশনের কিছু নাই, এভরিথিং ইজ ম্যাটার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো মনে করো তুমি ইউজারের ইনপুট কি নিবা, তুমি একটা ইনপুট নিলে হলো, তাকে বললা যে তোমার ডেট অফ বার্থ লেখো, ডেট অফ বার্থ। তো সে যদি তার ডেট অফ বার্থ লেখে, কেউ যদি লেখে যে ডেট অফ বার্থ হলো মনে করো 01/05/2005, কেউ ইনপুট দিয়েছে তার ডেট অফ বার্থ যখন আমার এখানে রেজিস্ট্রেশন করেছে। তো আজকের দিনে তার এইজ কত বলো? আজকের দিনে তার এইজ কত? তার ডেট অফ বার্থ হচ্ছে, জন্মগ্রহণ করছে স্যার জীবনে স্যার 15। 15 বছর, 15 ইয়ার্স। জি স্যার। ওকে, ফাইন। সো ডিয়ার, তোমার যেটা বলতে চেয়েছি, আচ্ছা আমরা মান্থ আর ডেটা বলি না, ইয়ারটাই বলি। তুমি কি ইউজার থেকে এজ কি ইনপুট নেওয়ার দরকার আছে? এজ না ইনপুট স্যার। না, তুমি ডেট অফ বার্থ পেলে আসলে তুমি এজ পেয়ে যাবা, ডেট অফ বার্থ পেলে এখন তুমি ওর এজ ইনপুট নিতে পারো। বাট ইফ ইউ টেক ইনপুট অ্যাজ এজ, তাহলে তোমার ডাটাবেস ইফিসিয়েন্ট হবে না। এই জন্য ডাটাবেস আর্কিটেকচার বা ডাটা ডিজাইন করে তোমার একটা সফটওয়্যারের পারফরমেন্স, আমরা এটা বলেছিলাম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, যে ইট অলসো ডিপেন্ডস অন ইউর ডাটাবেস, তুমি ডাটাবেসটা কিভাবে ডিজাইন করেছো। এখন তুমি যদি এইচটা ইনপুট নাও, তাহলে তোমার রিডান্ডেন্সি বাড়বে। কি রিডান্ডেন্সি বাড়বে? যে তোমার ডেট অফ বার্থ থেকে তুমি এইচটাকে ক্যালকুলেট করতে পারো। সো ইউ শুড নট টেক ইনপুট, মানে ইউ শুড নট টেক এইজ অ্যাজ ইনপুট। তুমি এটা কি ইনপুট হিসেবে নেওয়ার দরকার নেই তোমার। সো দিস ইজ দ্য রিজন উই ডোন্ট লাইক টু টেক ইট অ্যাজ ইনপুট, আমরা এটাকে ইনপুট হিসেবে নিতে চাই না। এটাকে আমরা বলি ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। দেখো তাহলে ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট কি? যদি কোনো একটা তোমার অ্যাট্রিবিউট অন্য একটা অ্যাট্রিবিউট থেকে ইউ ক্যান ফাইন্ড, দেন ইট ইজ কল্ড ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। সো হাউ, তাহলে হাউ উই ক্যান গেট দ্য এজ? সো এজ আমরা পেতে পারি কোথায় থেকে? ফ্রম হেয়ার, আমরা ডেট থেকে ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য এজ, ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য এজ। সো হাউ ডু ইউ ফাইন্ড দ্য এজ? ফ্রম দ্য ডেট। দেখো ডেট থেকে আমরা এজ পেতে পারি। তো দিস ইজ দ্য রিজন এজ আসলে ডেটাবেজে তোমার এজটা কখনো একটা ফিল্ড হিসেবে থাকবে না, কারণ থাকলে তোমার মেমোরিতে কিছু জায়গা নিয়ে নিবে। এখন থিঙ্ক অ্যাবাউট ফেসবুক বা বিগ অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তা করো,
সেখানে কোটি কোটি তোমার ইউজার আছে, তাহলে যদি এত ইউজারের জন্য সে এজ রাখে, তাহলে তার ডাটাবেজে কি স্পেস নিয়ে নেবে না? সো আমরা তো চাই যে যত লেস স্পেস দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। তো দিস ইজ কাইন্ড অফ অপটিমাইজেশন। আমরা শিখবো লাস্ট আমরা ডাটাবেজ নর্মালাইজেশন যখন ফ্যাক্টগুলো আসবে। তুমি একটু মনে রাখো যে নর্মালাইজেশন কেন করে ডাটাবেজকে? নর্মালাইজেশন করে হলো রিডান্ডেন্সিকে অ্যাভয়েড করার জন্য, টু রিমুভ দ্য রিডান্ডেন্সি ফ্রম আওয়ার ডেটাবেজ। So this is on the current. So I think you can understand. So actually this is called derive attribute. তো তোমরা দেখো derive attribute হলো an attribute that can be derived from other attribute. যদি একটা অ্যাট্রিবিউট অন্য একটা অ্যাট্রিবিউট থেকে আসে, তাহলে আমরা বলি তাকে ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। একটা সো এখন আমরা বলেছিলাম যে কি ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট কি, ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু অল অফ আস যে আমরা যদি কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট থেকে আর একটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা পেতে পারি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। ওকে ডিয়ার, সো নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য রিলেশনশিপ। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ ইন এ ডেটাবেজ? ডেটাবেজের রিলেশনশিপটা কি? ওকে ডিয়ার, a relationship is used to describe the relationship between entities. যে দুটো এন্টিটিজের মাঝে যখন আমরা একটা রিলেশনশিপ আমরা যখন এখানে ইউজ করব, এবং সেটাকে আমরা ইউজ করবো ডায়মন্ড শেপ দিয়ে, তোমার রাইট, যে দুটো এন্টিটি রিলেশনশিপটাকে প্রেজেন্ট করা হয় ডায়মন্ড শেপ দিয়ে। সো ইফ ইউ হ্যাভ আ টু এন্টিটি, সাপোজ তোমার ইফ ইউ হ্যাভ আ ওকে have a look, this is one entity, suppose, and this is another entity. So why this is entity? Because it is a rectangle, right? So entity আমরা usually rectangle লিখি। So suppose entity A and entity B, right dear? So how we can connect those entity? So আমরা বলেছি যে আমরা ডায়মন্ড শেপ দিয়ে আমরা সেগুলোকে মোটামুটি হয়েছে আর কি, হচ্ছে খুব ভালো হয়নি। সো এই যে ডায়মন্ড শেপের এবার থেকে, বাট দিস ইজ বেটার diagram I think. So এটা নিয়ে যাই। Okay dear. In this diagram what you can see, the stone is an entity and your teacher is an entity. So এই এন্টিটিটাকে আমরা এই যে এটাকে আমরা বলি ডায়মন্ড শেপ। এটা দিয়ে আমরা এই রিলেশনশিপটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি ডায়মন্ড শেপ দিয়ে। দিস ইজ কল্ড দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টু এন্টিটিস। রিলেশনশিপ বিটুইন টু এন্টিটি, দুটো এন্টিটির মধ্যে যে রিলেশনশিপটা সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করলাম। ওকে ডিয়ার, and that relationship আবার কয় ধরনের হয়? different types of relationship we can understand. What are the different types of relationship of different ধরনের হয়ে থাকে তোমরা। নাম্বার ওয়ান রিলেশনশিপ হলো ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ, রাইট? ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ, দিস ইজ কাইন্ড অফ ইন্টারেস্টিং রিলেশনশিপ। ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ কি জিনিস, রাইট? ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ is a relationship that means, let's say a female, right, are married to a male. In context of Bangladesh, you think about that, a female usually married at a time a one male. So যদি আমরা মানে কারেন্ট টাইমে চিন্তা করি, তাহলে একজন ফিমেলের একটি মাত্র হাজব্যান্ড থাকবে, তার মানে কি ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন এটাকে আমরা বলি। তো তখন আমরা বলে দেবো ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড ম্যারিড টু। তোমরা রিলেশনশিপে সাধারণত ভার্ব দিয়ে শুরু করবা, এটাকে ইউজুয়ালি আমরা ভার্ব দিয়ে লিখি, রাইট? দিস ইজ ইউজুয়ালি ভার্ব বা অ্যাক্টিভ ভার্ব বলি আমরা, ম্যারিড টু বা ম্যারি টু সামথিং লাইক দিস, যেটা ভার্ব ইন্ডিকেট করে। ওকে ডিয়ার, সো এটাকে বলে আমরা ওয়ান টু ওয়ান, মানে তোমার একটা এন্টিটি আরেকটা এন্টিটিকেই মাত্র কন্টেন্ট করতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ। কান্ট্রি গভর্ন বাই প্রাইম মিনিস্টার, মানে কি একটা কান্ট্রিকে পরিচালনা করে প্রধানমন্ত্রী। এখন এক দেশে তো দুই প্রধানমন্ত্রী হয় না, হয়? দেন তাসফিয়া বলো ফোন চার্জার। স্যার, আমরা যখন ফোন চার্জ দিই তখন তো একটা ফোনের সাথে একটা চার্জারই কানেক্টেড থাকে। একটা ফোনের সাথে একটা চার্জার কানেক্টেড থাকে, কিন্তু একটা ফোনের তো একাধিক চার্জার থাকতে পারে। জি স্যার। হ্যাঁ, মানে ইউর থট ইজ কারেক্ট, মানে তুমি চিন্তাটা করেছো কাছাকাছি। হ্যাঁ, এরকম হয় যে ঠিক আছে, আমি যদি এবার চিন্তা করি যে একটা ফোনের সাথে ইনস্ট্যান্ট একটা চার্জারে কানেক্টেড থাকবে, ওই তাহলে এরকম বলতে পারি। এই জন্য বলছি তোমরা পুরো সেন্টেন্সটা যদি লিখতা তাহলে তোমাদের কনফিউশন থাকতো না। ফোন চার্জ বাই, এখন এখানে কথা হলো যে একটা ফোনে কিন্তু আমার একাধিক চার্জার থাকে। আচ্ছা, আমরা দেখি পরে দুই একটা আরো শুনে আসি। ফিমেল ম্যারিড, এটা তো আমি বলেছি। ফোর্স দিয়ে বলো। স্যার, তালা এবং চাবি। হ্যাঁ,
একটা তালাকে তো একটা চাবি দিয়েই Yes, খুলতে হয়। that's brilliant. Yeah, this is best example. Sadia, তোমারটা কই? তোমাকে কি, স্যার আমি লিখি না, এমনি মুখে না বললাম। তোমাকে তো দিয়েছি অলরেডি মার্কস। জি স্যার। আচ্ছা, দেন হলো যে ফোন আর এটা গেল, দেন হলো ফৌজিয়া নরেন বলো। ওয়ান স্টপ ওয়ান, ফৌজিয়া তোমারটা। স্যার আমরা যদি কোনো একটা স্টোভ ইউজ করি তখন তো আমরা ওটাতে একটা পটই ইউজ করতে পারবো রান্না করার জন্য, ওখানে তো আমরা একটার বেশি ইউজ করতে পারবো না। এক্সাম্পলটা ঠিক আছে তোমার থটটা, কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে দেখো। ওই যে যেমন তালা ছাবির কথা যেটা বলেছে, হ্যাঁ, কি আর ল, সেটা যতটা মানে স্ট্রং এক্সাম্পলটা তোর স্ট্রং হচ্ছে না, বুঝো নি আমার কথা? যদি তুমি স্যার বলতেছো যে একটা তালা তো আরো চাবি দিয়ে খোলা যায়, না যখন সে, একটা চাবি হারায় যায় তখন আরেকটা চাবি দিয়ে তো খোলা যায়। না জি আচ্ছা, আমরা যে সেন্সে বলেছি যে একটা তালার চাবি বলতে এটা যে অন্য চাবি দিয়ে সে খুলবে না, ওই সেন্সেও বলেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তোমার স্টোভেরটা বলো, এটা তো এটা কিভাবে হয়? স্যার যদি আমার বাসায় একটা গ্যাসের চুলা থাকে তো ওই একটা গ্যাসের চুলায় তো আমি একই টাইম একটা জিনিস রান্না করতে পারবো, ওখানে তো আমি একই টাইমে দুইটা জিনিস রান্না করতে পারবো না। হ্যাঁ, ওইভাবে চিন্তা করলে হয়, বাট এখন তুমি এটাকে ইসেতে বানাও, তো মানে মানে কাইন্ড অফ যায়, মানে এক্সাম্পল গুলো যতটা স্ট্রং ততটা ভালো। ওকে ঠিক আছে, এরপরে লাস্ট হলো রাজন, তুমি বলো কান্ট্রি আর ক্যাপিটাল সিটি। স্যার প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে একটা করে ক্যাপিটাল সিটি, যেমন বাংলাদেশের ক্যাপিটাল সিটি ঢাকা স্যার। ক্যাপিটাল সিটি একটাই থাকে? জি স্যার। ওকে, তাহলে যেমন ঢাকা বাংলাদেশ ক্যাপিটাল ঢাকা সিটি স্যার। বাংলাদেশ। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। তোমাদের মনে হয়, আচ্ছা এই এক্সারসাইজটা করানোর সুবিধাটা আমার যেটা হলো, বাকিগুলো আর পড়াতে হবে না, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ইজিলি যে রেস্ট অফ গুলা কি হতে পারে। নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ। সো ওয়ান টু মেনি রিলেশন হলো লাইক সায়েন্টিস্ট ইনভেস্ট, ধরো নলেজ ইনভেনশন, একজন সায়েন্টিস্ট কি একটা ইনভেনশন করে না ওনার একাধিক ইনভেনশন থাকতে পারে? হি হ্যাজ আ লট অফ ইনভেনশন, তাই না? তার মানে একজন সায়েন্টিস্ট। আরেকটা হতে পারে স্টুডেন্ট টেক্স কোর্সেস। দেখো স্টুডেন্ট, তাহলে একজন স্টুডেন্ট কয়টা কোর্স নিতে পারে? ক্যান ইউ টেল মি? অনেকগুলো কোর্স নিতে পারে না, একের অধিক, মোর দ্যান ওয়ান, দ্যাট মিনস মোর দ্যান ওয়ান। যখনই মোর দ্যান ওয়ান হয় তখন আমরা বলছি আর কি যে ওয়ান টু মেনি, ওয়ান টু মেনি, ওয়ান টু মেনি। তার মানে তুমি একটা স্টুডেন্ট, আবার টিচারের ক্ষেত্রে দেখো, আর টিচার টিচেস মোর কোর্সেস, তাই না? একজন টিচার তো একটা কোর্স পড়ান না, তাহলে সেটাও কি হবে? ওয়ান টু মেনি হবে। তাহলে ওয়ান টু মেনি সেগুলাই when only one instance of entity on the left and more one instance entity on the right। তার মানে তোমার রাইটে হচ্ছে মেনি আর লেফটে হচ্ছে ওয়ান। এটা লেফট না, দিস ইজ দ্য লেফট, সো দিস ইজ ওয়ান, দিস ইজ দ্য রাইট, দিস ইজ দ্য। সো দিস ইজ বেস্ট এক্সাম্পল যে স্টুডেন্ট টেক কোর্স, স্টুডেন্ট টেক্স কোর্সেস and as well as teacher teaches courses. Now dear, now opposite, many to one। এখন কি many to one? Many to one এর এক্সাম্পলটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। দ্যাট এক্সাম্পল ইজ হিয়ার। তোমার মনে করো অনেক স্টুডেন্ট একটা কোর্সে, তো আমরা রাইটে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান আর লেফটে, তার মানে স্টুডেন্ট এনরোল কোর্সেস, তাহলে কোর্স তো একটা, একটা কোর্সে একাধিক স্টুডেন্ট এনরোল করে, দিস ইজ কল মেনি টু ওয়ান, দিস ইজ কল প্যাসেঞ্জার্স টেক সিট অন দ্য বাস। তার মানে একটা বাসে অনেকগুলো প্যাসেঞ্জার তোমার থাকতে পারে, পারে না? হোয়াট কুড বি দ্য মোর এক্সাম্পল মেনি টু ওয়ান? তার বাবা মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক, একজন বাবা মায়ের অনেকগুলো সন্তান থাকতে পারে। ইয়া, ভেরি গুড। সো নাও ডিয়ার, এখন হলো মেনি টু মেনি। মেনি টু মেনি, মেনি টু মেনি হলো, মনে করো একজন অফিসে কাজ করে একজন এমপ্লয়ি। এখন একটা অফিসে তো অনেকগুলো এমপ্লয়ি কাজ করে, একজন না। এখন কয়েকজন এমপ্লয়িকে আমি কয়েকটা প্রজেক্টে অ্যাসাইন করলাম। তার মানে হচ্ছে এমন না যে অনেকগুলো এমপ্লয়িকে, একজন এমপ্লয়িকে আমি তিনটা প্রজেক্টে অ্যাসাইন করতে পারি, আবার তিনজন এমপ্লয়িকে একটা প্রজেক্টে অ্যাসাইন করতে পারি। So this is concept of the many to many relationship. So when more than one instance of the entity of the left, so this is the left and one, and more than one instance entity on the right. So right to have more than one as well as left to have more than one. আবার বলি এই লেফট রাইট তোমাদের ঝামেলা লাগে না, এটা হলো রাইট, দিস ইজ কল রাইট, এটা হচ্ছে রাইট, এটা হচ্ছে কি রাইট, আর দিস ইজ হচ্ছে লেফট।
সো রাইট লেফট ক্লিয়ার। সো তোমার রাইটে মোর দেন ওয়ান থাকবে, রাইটে মোর দেন ওয়ান, লেফটে মোর দেন ওয়ান, ইজ মোর দেন ওয়ান। এম মানে তো মোর দেন ওয়ান, it could be m and whatever it is, basically এটা একটা সিম্বল ইউজ করা হয়েছে, right? A symbol is used here, okay, I think. So there more than one entity, right, associated with the relationship, then it is known as the many to many relation. For example, employee can assign by many project, employee can অনেকগুলো project assign করতে পারে, and project can have many employees. আর একটু ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পলটা বলি, আমি একজন অফিসে জব করে তাকে আমি কয়েকটা প্রজেক্টে অ্যাসাইন করলাম যে তুমি এটা 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 করো। আবার একটা প্রজেক্টে আমি কয়েকজন এমপ্লয়িকে আমি অ্যাসাইন করতে পারি। সো এমপ্লয়িকে অনেকগুলো প্রজেক্ট দিতে পারি, আবার একটা প্রজেক্টে অনেকগুলো এমপ্লয়িকে আমি ইমপ্লয়েড করতে পারি। এখন যদি তাই হয়, নাও লেটস হ্যাভ আ সিম্পল এয়ার ডায়াগ্রাম। আমরা যদি চলে যাই, একটা ইন্টারেস্টিং বলি এটা। সো এয়ার ডায়াগ্রামগুলো বেসিক্যালি একটা গল্প দিয়ে শুরু হতো, মানে হ্যাঁ, আমরা এই গল্পটাকে আগে নিয়ে নিই। অল অফ ইউ রিড দিস সিনারিও বলি আর আমরা স্টোরি বলি। হ্যাঁ, আমরা ইয়ার ডায়াগ্রাম যখন করব, তোমাদেরকেও যখন আমরা এক্সামে সিনারিও দিয়ে দেব, and based on the scenario you can draw the year diagrams. First read it out, then later I will discuss it. So as well as college, তোমার কলেজের কি আছে, কলেজ আইডি, কলেজ নেম, right? Such as college id and college name. Can anyone read out loudly? কেউ একজন এটাকে লাউডলি পড়তে পারবে তোমরা? তাহলে মনে একটু ভালো হতো। The relationship between student and college is many to one, as a college can have many students. However, a student cannot study in multiple colleges at the same time. Student entity has attributes such as student ID, student name, and student address, and college entity has attributes such as college ID and college name. Okay, very good, brilliant. So now dear, ফার্স্ট লুক এট দিস। আমরা যখন একটা সিনারিও থাকবে, কনসিডার ইট অ্যাজ এ সিনারিও। তুমি এই সিনারিওতে ফার্স্টে যে কাজটা করবা, সেগুলো তুমি এন্টিটিগুলো বের করবো। এন্টিটি অবভিয়াসলি ইট ইজ এ নাউন। এন্টিটিগুলো কি হয়? নাউন হয়। তাহলে আমরা এখানে এন্টিটি খুঁজে বের করি। স্টুডেন্ট ইজ ওয়ান এন্টিটি, রাইট? ওকে, স্টুডেন্টকে আমি একটা কালার করে ফেলি, রেড কালার করলাম। ইয়েস, সো স্টুডেন্ট ওয়ান এন্টিটি। দেন কলেজ, দিস ইজ অ্যানাদার এন্টিটি। আর কোন এন্টিটি আছে? মানে কলেজ, মানে কলেজটা একবার কালার করেছি, আর করছি না। মেনি স্টুডেন্ট, নাও স্টুডেন্ট কেন মাল্টিপল কলেজ এট দ্য সেম টাইম স্টুডেন্ট, তো মানে পরে আর কোন এন্টিটি নেই। তোমরা বলো, ইজ দেয়ার এনি মোর এন্টিটি অ্যাকচুয়ালি ডু ইউ ফাইন্ড হিয়ার? মানে এটা যদি আজকে পারো না, এক্সারসাইজটা পারলে তুমি মনে করো ডেটাবেস আর বয়ের কিছু নাই, মানে টাফ থিংস হয়ে যাবে আজকে। সো অ্যাকচুয়ালি টু ড্র দিস ডায়াগ্রাম, স্টুডেন্ট, বলো বলো। কলেজ আইডি, কলেজ নেম স্যার। কলেজ আইডি, কলেজ নেম তোমার অ্যাট্রিবিউট হবে না, সরি এন্টিটি হবে না, এগুলো হবে অ্যাট্রিবিউট। কেন এন্টিটি হবে না? কারণ এন্টিটির নিজের কিছু কি থাকে, তোমার অ্যাট্রিবিউটের প্রপার্টি থাকে। তো এখন কলেজ আইডিটা কি? কলেজের প্রপার্টি। কলেজ নেমটা কি? কলেজের প্রপার্টি। ওকে, ভেরি গুড, ভেরি গুড। সো এখন আমার সেকেন্ড কাজ হলো, তাহলে ফার্স্ট আমি দুটো এন্টিটি পেয়েছি, তাহলে এন্টিটিটা ড্র করে ফেলি। ওকে, দেখো তোমাদের আজকে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে ডাটাবেস ড্র করতে হবে। তাহলে আমরা দুটো এন্টিটি পেয়েছি, দুটো এন্টিটি ড্র করে ফেলি। একটা এন্টিটি হলো স্টুডেন্ট, আদার হলো কলেজ। সো এন্টিটিকে আমরা কি দিয়ে লিখি, মানে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি এন্টিটিকে, বলো? স্যার রেক্ট্যাঙ্গুলার। রেক্ট্যাঙ্গুলার দিয়ে, ভেরি গুড, রেক্ট্যাঙ্গুলার। তাহলে তোমার আমি একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার দিয়ে দিই, যদি আসলে খুব ভালো হয়নি রেক্ট্যাঙ্গুলার। তাহলে স্টুডেন্ট কলেজ। এখন দেখো তারা বলেছে কলেজ ক্যান হ্যাভ মেনি স্টুডেন্ট, স্টুডেন্ট ক্যান নট স্টাডি ইন মাল্টিপল কলেজ। তাহলে স্টুডেন্ট কলেজে কি করে? তুমি রিলেশনে কি লিখবা? দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। রিলেশনটা যে বানাবা, কি দিয়ে করবে রিলেশনটা? তোমাকে কিছু একটা তো লিখতে হবে। ডায়মন্ডে, সাপোজ আমরা ডায়মন্ডে কি করি, স্যার স্টাডি। স্টাডি। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি, এগুলা যে অলওয়েজ কোনো ফিক্সড বিষয়টা এরকম না। তুমি স্টাডি লিখেছো, আরেকজনে লিখলো, আর কি লিখতে পারো? স্টুডেন্ট এনরোল কলেজ বলতে পারে না। সো এগুলো কিন্তু ডিপেন্ডস অন দ্য সিনারি, ওখানে কি লেখা থাকে সেটা। তো এখন আমরা যদি এটাকে, এটা আমরা বলছি ডায়মন্ড হবে, এটা কি হবে? ডায়মন্ড হবে। তাহলে এখানে আমরা লিখবো হলো স্টাডি। এটা ভিতরে হবে যেহেতু আমার জায়গা নেই। তার রিলেশনটাকে আমরা টেনে দিলাম কি দিয়ে? এই যেরকম এই মাথায় মাথার সাথে। তাহলে স্টুডেন্ট স্টাডি কলেজ। এখন তুমি রিলেশনশিপ শো করো, রিলেশনশিপটা কি হবে? কোথায় ওয়ান হবে, কোথায় এম হবে, বলো? তার মানে একটা কলেজে তোমার একাধিক স্টুডেন্ট থাকতে পারে, বুঝতে পেরেছ?
কলেজ আমার কি, এটা এখন বলো এটা কোন ধরনের রিলেশনে পড়বে, রিলেশনগুলো দেখে বলো এটা কোন ধরনের রিলেশনে পড়বে। মেনি টু ওয়ান, মেনি টু মেনি, স্যার মেনি টু ওয়ান। মেনি টু ওয়ানে হবে, রাইট। সো মেনি টু ওয়ান, বুঝতে পেরেছ? অনেক স্টুডেন্ট একটা কলেজে পড়ে, তাহলে এই রিলেশনটা যদি দাঁড়ালো মেনি টু ওয়ান, মেনি, আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। তো তোমাদেরকে ইভেন আমরা যেটা পরীক্ষা যেটা করি, আমি অনেক সময় এটা দিয়ে দিই, এটা দিয়ে দিয়ে বলি যে তুমি বলো এটা কোন ধরনের রিলেশন, তো এটা তো আর সে গুগল করে পাবে না। এরকম একটা সিনারিও দিয়ে বলবো যে হোয়াট কাইন্ড অফ রিলেশন ইট ইজ, এটা কি মেনি টু ওয়ান না ওয়ান টু ওয়ান। এরপরে আমরা কি করব, এর অ্যাট্রিবিউট গুলো লিখে দেবো, অ্যাট্রিবিউট গুলো তো লিখে দিই। এর অ্যাট্রিবিউট কি কি ছিল, অ্যাট্রিবিউটকে আমরা লিখবো এলিপস দিয়ে। এখন স্টুডেন্ট কি ছিল, আইডি ছিল, এস আইডি। স্টুডেন্ট কি ছিল, নেম ছিল, এস নেম ছিল। এই যে এরকম ঠিক কলেজের গুলো এভাবে লিখে দিব আমরা। এটাই একটা ইয়ার ডায়াগ্রাম, দিস ইজ কল ইয়ার ডায়াগ্রাম। ইয়ার ডায়াগ্রামকে বলে এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম, দিস ইজ কল, এই যে দেখো এই সে ডায়াগ্রাম দেখো তোমরা তাহলে স্টুডেন্ট স্টাডি, এই যে আবার এখানে বলছে স্টাডি ইন, দিস ইজ ইয়ার ডায়াগ্রাম। সো টুডে দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ডিসকাশন where actually আমরা আমাদের ডাটাবেস শুরু করে দিয়েছি, মানে মেইন কোর থিংস অফ দ্য ইয়ার ডায়াগ্রাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ ইউ।